وجاه المصطفى فرج علينا إلهي أسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحن على نعمه فيه توسلنا به في كل غياث الخلق بناس وما في الغيب مسونا بكل كتاب أو شفاء للمؤمنين توسلنا ولوذنا سلينا وآلهم معا بجمعا توسلنا وكل بعينا طوائف الأملاك ندعو بما في غيبه أجمعين بأمر الله ترا وكل الأولياء والصالحين أحس حقا له دين تاج العابدين في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا دروس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين يدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما حباه أهو جهنم قينا بهم ندعو إلى تعالى يا أم الحاضرين شامل ودوام ساتر من كل المذنبين
بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا مسبول علينا وأين الله ناظرة إلينا ونزمها محمد إمام الشافعين إلهي بالاسم الأعظم وجاه المصطفى إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين. فاتح لرسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب جميعا ثم إلى أرواح كافة أولياء من قرن المشارق العرضية إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولياء من أهل المعلى والبقية وأهل الزنبال والفرد وأقدار أجمعين ثم إلى أرواح كافة ومن المؤلف كتب النافية ومسلم كتب النافية من شيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة والصلوات والدعوات والمناجات خصوصا لقرأنا كتبهم أورادهم أحزابهم زماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا في هذه الليلة خاصة في هذه الجلسة المباركة خصوصا الإمام أبو بكر النيم عبد الله رسول الأكبر والإمام النووي الدمشقي وكل من ذكر أسماءهم في هذا المجلس من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين المقربين ثم إلى أرواح كافة أولمنا لهذه البلدة لبلمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة بانغران شريف علي بن حسين شهاب الدين وأبي وأمي وأولادي وبناتي وذريته ومن تقدم في هذا المصلى من العلماء أولياء الصالحين خصوصا الحبيب عبد الرحمن زبير العدروس محمد بن بكر بن سالم والحبيب محسن أحمد الكاف وكافة مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن ينفق ومن يتصدق ومن يخدم في هذا المصلى أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشر والأمل واجعل قبورهم روضة من الجنان أن الله يرفع ولن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجة الدنيا والآخرة حاجة الوالدين وجل مشايخنا وجل معلمينا حاجة معهدنا حاجة الدنيا والآخرة ولن أن الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصلنا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا وأحبابنا خصوصا بن علي بن عبد الله بن حامد ومن شيخان وكل شيباننا ومن أوصانا بدعاء الحبيب محمد بن عباس المنور والسيد حسن بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب وعمر رفيق ولد أبي علي وكل من أوصانا بدعاء الشفاء من إخوان وأصحابنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله يأتلنا ولكم ولهم في الخير عافية والاستقامة في كل طاعة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير في عافية وإلى حضرة النبي محمد فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا الله يا رحمن
arhamar rahimin. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik wa la haula wa la quwwata illa bika. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah Majlis Taklim Kampung Muarah Shalah Riyadul Jannah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memilih kita lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan yang kita yakin seyakin-yakinnya begitu besar di sisi Allah. Perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang dianjurkan kita oleh Rasulullah untuk mendatangi, untuk menghadirinya, untuk mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, maghfirah dan ganjaran pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majlisul ilm. La siyama terlebih lagi di majlis ini kita lakukan di tempat yang teramat sangat mulia dicintai Allah, yaitu musallah atau masjid, tempat kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahkan lagi waktu yang penuh berkah pula ma bainal isya'in, dan kita pun berkumpul di saat adanya cucuran hujan, dan ini semua adalah sebab-sebab gabulnya doa, gabulnya amal kita di sisi Allah. Dan di antara yang menjadikan juga mulia dan lebih mulia lagi majlis ini, karena di majlis ini kita membacakan daripada hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadus Salihin, kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang dikumpulkan lalu disusun oleh Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala. Masih kita dalam bab taubat. InsyaAllah 2 hadis akan kita selesaikan, lalu kita akan masuk kepada bab sabar insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الأم في الدارين آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين إلى قول الحديث 11 من باب التوبة. وعن ابن العباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون لهم واديان ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang akan kita baca, yang kita dengar jadi hadis-hadis yang menambahkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, dan memotivasi kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, mengejar dan selalu istiqamah menjalankan apa-apa yang diridhai Allah dan meninggalkan apa-apa yang tidak disukai Allah. Hadis menjelaskan tentang taubat, namun isinya mengingatkan tentang mengerikannya hubbud dunia. An Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah, putra paman Rasulullah Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Wa Anas bin Malik, ada 2 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu ta'ala anhum, beliau sebutkan radhiyallahu ta'ala anhum karena di situ lebih dari 2 yang kita doakan sahabat itu. Pertama Sayyidina Abbas, kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, qala Rasulullah, law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani. Rasul mengatakan, manusia itu kalau dia sudah memiliki satu lembah berisikan emas, maka dia akan berharap mendapatkan 2 lembah. Padahal lembah dalam riwayat lain Nabi mengumpamakan dengan jabal, dengan gunung. Manusia sudah punya 1 gunung emas, maka dia akan mencari lagi, tak puas, naudzubillah.
bukan segenggam emas, ya, bukan sekepokan emas, bukan segirbah emas, segunung emas, satu wadi emas, kata Rasulullah. Wallahi ikhwan syahid, kita saksikan orang, apalagi di zaman kita sekarang ini, punya segala-galanya. Bahkan bukan swadi lagi, dia punya ratusan ribuan hektar. Pucuknya sawit, bawahnya timah, pucuknya sawit, bawahnya nikel. Sudah punya macam-macam, tapi subhanallah masih terus mencari, masih terus pengen punya lebih. Sadaqah Rasulullah. Sebenarnya perumpamaan Nabi ini ada sudah zaman kita sekarang, ya, punya sudah punya tetian itu, ya, masih nyari. Bingung gitu, dia sampai 70 turunan tidak habis makan itu, tapi terus hawa nafsunya, ketomaannya, keserakahannya, dengan apalagi dipandu ditambah dengan dia punya ngerasa punya jabatan, punya kekuasaan yang bisa menghalalkan, memudahkan segala cara untuk dia mendapatkan itu semua. Masya Allah, ya, mengerikan. Apa kata Rasulullah tadi? Sesungguhnya ibnu Adam, manusia itu, kalau dia sudah punya satu lembah emas, dalam riwayat satu gunung emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, dia akan kepengen punya 2 lembah. Mungkin kalau sudah punya 2 pengen 3 dan tidak pernah berhenti. Sadaqallah, ya. Mungkin antum masih punya simpanannya. Nah, dan PSM bisa mungkin nanti ditampilkan lagi yang kami pernah menjelaskan tentang penafsiran surat Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh celaka, binasa wong yang takatsur, terus memperbanyak harta. Tidak berhenti terus hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk kubur. Mana zurtumul bukan ziarah kubur, tapi mati masuk kubur baru stop. Begitu Allah mengecam mereka itu, mengerikan. Berebut kekuasaan, berebut jabatan, ya, sampai mengorbankan uang banyak, sampai berani menfitnah, berani menipu, berani bersumpah palsu bahkan manusia demi mendapatkan harta. Memang sadaqallah, sadaqah Rasul. Ya, harta itu membuat mata manusia menjadi buta. Lalu Rasulullah mengatakan, sebenarnya mereka itu yang sudah punya gunung emas, wadi emas, pengen punya wadi lagi, emas lagi, walan yamla'a fahu illa turab, yang mereka nikmati rasakan itu apa yang dia makan tuh diumpamakan Nabi, dan ini memang hakikatnya sebenarnya tidak lebih dari tanah. Apa daging kayak yang kita makan, sayur kayak yang kita makan, apa yang kita makan, ujung-ujung balik ke tanah. Dan kita pun nanti kalau wafat, kalaupun darah daging ini tumbuh menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, ujungnya kalau mati jadi tanah. Seperti itu cuma kata Nabi. Sebetulnya cuma seperti itu, tidak lebih dari itu. Maka ini dianggap adalah dosa. Illa turab wa yatubullah ala man taba. Maka orang seperti itu biasanya sulit untuk tobat, tapi adalah orang-orang yang dikehendaki Allah bertobat, dia akan tobat sebelum wafat. Tapi banyak yang tidak tobat, ikhwan, karena kenikmatan menikmati sampai dia lupa. Makanya ayat Quran itu segamnian Alhaakumut Takatsur itu, sampai Allah ngancam berulang-ulang kali, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sungguh jingolah kamu bakal nyaksikan, kalau benar-benar bakal nyaksikan. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin, kamu bakal saksikan, rasakan benar-benar ilmu yakin. La tarawunnal jahim, bakal kamu saksikan neraka jahanam, kata Allah. Makna menyaksikan bukan menyaksikan, kata merasakan. Bakal merasakan bagaimana pedih, bagaimana sarau, bagaimana susahnya, bagaimana mengerikannya itu azab neraka jahanam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini kalau manusia itu emosi,
jingoklah kita. Kau bakal ngasok ke kau. Kalau kita sama manusia begitu mungkin ngomong. Mengerikan. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainan, dan kamu akan merasakan, benar-benar merasakan. Pada siapa ini khitab semua ucapan ini, ancaman yang mengerikan ini kepada orang yang terus memperbanyak hartanya. Bukan untuk di jalan Allah, bukan untuk nolong sama manusia, tapi untuk memperkaya diri. Ada yang cuma ambisi, ada yang cuma egoisnya, ada yang cuma dia pengen dianggap orang paling hebat, paling kaya, paling mampu. Subhanallah. Terakhir dalam ayat Allah mengatakan, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainan lakin thumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan nanti kamu bakal ditanya dari nikmat paling kecil sampai nikmat paling besar. Nah, semakin banyak nikmat itu semakin panjang pertanyaan itu. Semakin menyampaikan ikhwan tanya orang yang pernah apa dia orang tu diperbal ya, ditanya oleh polisi. Jadi saksi kita, bukan jadi terdakwa. Jadi saksi ditanya sampai 40-50 pertanyaan, 3-4 jam terduduk tercincang. Bangsung yang kedua tidak pernah tahu tentang ini. Wah, mungkin besok 3 hari panggil lagi, tanya lagi, jadi saksi lagi. Baru saksi mana kalau jadi orang yang tertuduh atau terpidana, lebih mengerikan. Nah, ini nanti di hadapan Allah akan ditanya. Masalah mengerikan memang. Dunia membuat kita putus hubungan silaturahmi, dan kebanyakan orang saling membunuh, saling menghancurkan, saling memfitnah, saling merusak gara-gara dunia. Wadid dunia daniyah hawaditha kathir. Dunia itu hina di mata. Kalau seandainya kata Rasulullah, dunia itu ada nilainya lebih tinggi dari sayap nyamuk, maka orang kafir tidak bakal diunjuk minum oleh Allah. Saking dunia itu tidak ada nilai sama sekali, maka orang kafir pun diberikan oleh Allah. Seandainya ada nilai dunia itu di hadapan Allah seperti sayap nyamuk, maka orang kafir tidak bakal dapat minuman, tidak bakal dapat apa-apa. Tapi saking dia katik bernilai di sisi Allah, maka Allah berikan. Siapa nak embek, siapa nak embek, termasuk orang kafir, termasuk orang muslim, silakan. Tapi orang kafir jelas mereka akan binasa dengan semua itu, dan kita orang Islam ada perhitungannya di sisi Allah. Nah, orang yang dipilih Allah dia akan bertaubat. Ikhwan rahimakumullah, usibna syaikum taqwallah. Kalau yang kita dapatkan itu dengan cara halal, yang kita makan dari yang halal, itu pertanyaannya panjang. Lalu bagaimana yang didapatkan dari cara yang tidak halal? Makan dari yang tidak halal. Urusan harta, urusan kenikmatan ini akan ditanya bukan cuma dari mana kau dapatkan, tapi ditanya dari mana kau dapatkan, lalu kemana kau gunakan. Dari mana kita dapatkan, lalu kemana kita gunakan duit atau harta yang kita miliki itu. Ada pertanyaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang sudah wafat itu ikhwan, ya, kata Rasulullah SAW, yu'khad minhu kullu wa yus'al anhu kullu. Wong yang meninggal itu kesian, yang punya harta banyak kesian. Wong hartanya banyak, rukonya di mana-mana, toko di mana-mana, kos-kosnya di mana-mana, bahkan dia punya apartemen 3 di Jakarta, di Bandung, masya Allah. Wallahi ikhwan, sudah pernah kami sampai sering. Ya, wong macam itu tidak nikmati juga. Punya apartemen di Bandung, punya villa, punya apa, punya. Dia duduk di tempat itu setahun belum tentu 2 kali. Yang menikmati dia pembantu yang nyaga rumah itu. Listrik, banyu, pajak dia yang bayar. Cuma bangga. Punya hotel, punya kalau akulah paling banyak, aku paling hebat. Padahal dia nikmati juga dah. Subhanallah. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, kata Rasulullah tadi, orang yang memiliki harta itu ketika dia meninggal, yu'khad minhu kullu, dimbek galau dari dia. Tak kate yang dibawa ke kuburan, tak ada ikhwan. Cincin lah 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun di tangan kita dari semenjak kita kawin sampai punya cucu, tak pernah lepas. Siapa yang lepas sih? Kalau masih punya bini kita, anak kita, lepas sih. Apa? Bukan punya mbak lagi jadi. Ya, bukan punya mbak lagi.
Yang perempuan dengan anting-anting belagak, dengan kalung belagak, gelang belagak, dilepas. Yukhad minhu kullu, diambil semua. Dimbek galo, dicari oleh anak digobok ala dola simpanan abah mungkin simpan dicari. Apa bukan punya bak lagi, bukan punya umi lagi dimbeknya. Tapi ikhwani, semua harta itu yang akan ditanya kita. Yang bakal ditanya kita. Mereka babak lain nanti. Jadi harta yang sebanyak tidak kita miliki ini, ruko sekian, tanah sekian, di mana-mana tempat punya kita galau, duit kita tabungan segala macam, meninggal dimbek oleh mereka galau-galau. Tapi di sisi Allah kita yang bakal ditanya. Sampai detik terakhir, sekian banyak harta kita akan ditanya oleh Allah kita. Mereka nikmati, mereka ambek, nah mereka kaget dapat puluh urusan itu. Kalau mereka mati, mereka akan dipertanyakan juga tentang harta-harta tersebut. Nah, berpikirlah kita ikhwan rahimakumullah. Ya, kadang-kadang nastaghfirullah wa natubu ilaik. Gara-gara menghimpun seperti ini sampai kita tidak sempat menjalankan perintah Allah dengan benar. Solat sekedarnya, tanya wong yang maaf ikhwan, sibuk di pasar, lagi musim gamis, main Jumat kadang terlambat. Tak malu dia sama Allah. Ya, nak mentu tu bisik saya kaget, jangan mentu lu kaget, mas belum khutbah, belum kaget langganan datang. Kaget orang nak bayar hutang. Tahan dia tak malu, datang sudah khutib naik mimbar khutbah kedua, dia baru nyampe masjid. Kalau dia salatnya di luar, begitu assalamualaikum bercut dari duluan. Berlari duluan, ngapo? Kaget depan orang nak lewat, gitu ya. Tanpa sadar gitu. Diharamkan Allah dari keberkahan masjid. Datang paling terakhir, mentu paling duluan. Tak berfikir dia, baca Allah tak cinta sama dia. Kalau Allah cinta, dipendapkan Allah lama di masjid dia. Nyicip biar tak lebih dari 20 menit berapa jam. Tentu. Ya Allah, mengerikan. Ya kita saksikan ya kawan. Orang yang berebut jabatan, saling pangkas, saling fitnah, saling tuduh, saling apa. Nas'alullah alaihi. Taib. Kecuali orang yang dikehendakilah bertaubat, maka dia akan diberikan Allah hidayah untuk bertaubat. Karena dunia memang membuat manusia jadi lupa dan lalai segalanya. Mungkin antum masih ingat cerita tentang Nabi Allah Isa, nanti ada di sini. Cerita Nabi Allah Isa yang berjalan sama satu muridnya yang Nabi SAW menyiapkan 3 potong roti. InsyaAllah kaget ketemu kita. Saking dahsyatnya emas yang bagaikan yang didapatkan oleh Nabi Allah Isa dia, yang tadi dia bohong, tidak mau ngaku kalau dia makan roti, melihat mukjizat nyebrang lautan, tetap tidak jujur dia. Menyaksikan Nabi Allah Isa bisa menghidupkan hewan yang sudah mati, tidak juga jujur masih. Tapi begitu terakhir untuk mendapatkan emas, ini singkat cerita ya, kita mungkin sudah sering dengar, nanti juga insyaAllah ada di kitab ini. Begitu dapat emas, ada 3 bungkah emas bagaikan bola besar, batu besar jadi emas. Kata Nabi Isa, yang sikap buat aku, sikap buat kau, yang sikap lagi buat yang makan roti. Ngaku langsung. Mukjizat Nabi tidak menggoyahkan dia, subhanallah. Hidup pun orang mati tidak berubah hatinya, jalan pun coba tidak berubah, tapi begitu emas tadi, subhanallah. Wong-wong yang bertemu nemu emas itu saling berbunuhan, gagal apa? Gagal emas juga. Yang nemukan habis itu kan dia dewean. Nabi Isa ninggal kadang-kadang lagi, aku berkawan sama kau. Kau bukan manusia yang pantas untuk menemani aku, kata Nabi Allah Isa. Mbeklah kau galau 3 emas ini. Tadinya senang, habisnya bingung dia nak ngawaknya ini. Kalau ketahuan wong sikok segenggam, dia bingung gitu. Jangan ketahuan ini emas bongkahan besar 3 kok. Datanglah ada wong duit kok masuk ke situ, ternyata pembegal. Singkat cerita, akhirnya sama-sama pengen nak dapat galau, nak bagi adil. Tadinya tomak manusia, sudah bagi adil, 3 saja, 2 begal dikok dia pendusta tadi. Bagi sikap sewang sudah ngasuh adil. Uji sikap ini, alang kelemak kamu melok dapat, aku yang nemunya. Yang 2 ngomong, kalau kita dapat sikap sewang tak lego, bunuhlah ini. Jadi pacak setengah sewang. Walhasil akhirnya singkat cerita, sikap bunuh terbunuh, sikap bunuh makan, 2 makan racun, mati galau. Gara-gara dunia itu luar biasa. Ya. La ilaha illallah. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika rahmah. Ini nasihat kami untuk siapapun antum yang sedang punya usaha perdagangan lagi maju, terutama
Ya, karena kami dapatkan mungkin ini suudzon kami baik. Ada orang yang ngajin majlis begitu di muka cabang hilang dari majlis. Tak kedengaran lagi. Nah, ini bukan maju namanya, malah dijauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah usaha nak maju, berkah tambah. Dulu aku toko nyiwa, sekarang punya dewek. Belum jalan 2 tahun lah punya cabang pula. Lah 3 tahun cabang, anak sudah 4 di Palembang ini. Iya, kemarin ke 4 majlis, hilang siko, hilang 2, sekarang tak jangan lagi sudah. Bukan berkah berarti. Dunia itu yang sahaja ke kita. Di dunia kita sudah jauh dari Allah, apalagi di alam barzah. Mati nak jadi apa? Balik ke tadi 4 toko cabang, 4 usaha cabang. Begitu meninggal dimbek kalau ya anak waris kita. Yo kalau ahli waris kita orang soleh soleha digunakan untuk ketaatan. Tapi kalau anak kita penjudi, naudzubillah, habis 2 malam lebah langsung. Ya, ngutang sana ngutang gadai dengan di bank. Belum lagi kalau dia bergebutan, cekcokan, dan tidak sedikit cerita orang berbunuhan gara-gara harta. La ilaha illallah, astaghfirullah, natubu ilallah. Mengerikan. Nah, saya anjurkan kepada kita semua, pada umumnya kita galau-galau, walaupun kita masih buntu-buntu itu. Ya, terutama antum yang sedang menanjak lagi usaha maju, bisnis baju, toko dagangan kami. Baca doa ini, jangan lepas. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina. Allah, jangan sampai kau jadikan dunia itu paling besarnya semangat aku cuma urusan dunia. Wa la mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan juga pengetahuan aku semua yang tentang dunia aku tahu galau. Wala tusallit alaina man, jangan pula aku ditundukkan, dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya sifat rahmah. Allahumma la taj'al dunya akbar rahmina wa la mablagha wa la tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Tayyib, hadis yang ke-12 dalam bab taubah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يدحق الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. Ikhwan rahimakumullah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar dari Rasulullah. Rasul berkata, yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulin. Allah ketawa nyingok 2 keadaan hambanya. Allah ketawa, jangan nanti bayangkan memang ketawa, ya. Allah itu tidak bentuk zat yang kita tidak pernah tahu dan tidak akan pernah tahu kecuali ila yaumil kiamat, di surganya Allah baru kita menyaksikan zatnya Allah. Walhasil Rasulullah, Allah itu tertawa. Kenapa? Karena ada 2 wong sama-sama terbunuh, sama-sama masuk surga. Sikok dibunuh oleh kawannya itu, oleh wong sikok itu, tapi dua-duanya masuk surga. Yang sering kita dengar ikhwan, ada hadis, ya. Qala Rasulullah SAW, idzal taqa muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau berjumpa 2 orang muslim, kata Rasulullah, sama-sama membawa senjata, maka yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka, kata Rasulullah. Nah, ini kita sedih ya, beberapa minggu, beberapa hari ini viral ya, budak serang-serangan di Pasar Kuto, di Petra. Bahkan yang kita sayang, mudah-mudahan bukan budak majelis kita, bukan budak majelis ustaz manapun. Tahan dieditnya, pasangnya background lagu, nak pembunuhan itu. Kamu tangkap ilegal, tanya muslim 99% mereka itu. Nak pembunuhan itu serang-serangan. Ya, diviralkan, kita nonton, wih, wow, biasa. Kita lupa ini bakal berbunuh ini. Kalau ada yang mati sikok, yang terbunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Mahagak apa Rasulullah ngomong? Idzal taqa muslimani bisayfihima. Kalau berjumpa 2 orang muslim dengan masing-masing membawa senjata. Yang digambarkan Rasul memang pedang. Ya, apapun bentuk senjata itu. Lalu fal qatil wal maqtul finnar. Yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka, kata Nabi. Sahabat takjab, sempat sedikit bingung, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajarlah masuk neraka, tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Rasulullah, dia juga ada keinginan untuk membunuh saudaranya itu, cuma dia keduluan. Ini masuk di bab niat, ya, bab nih.
Nah, yang di sini beda ikhwan. Ya. Jadi ikhwan tolong apa yang kita saksikan itu seharusnya kita berdoa. Allah mahdihim, Allah mahdihim, Allah mahdihim, Allah jalah hidayat mereka itu. Mudah-mudahan ya muslim jelas. Ya, entah sebab apa mereka seperti itu. Jangan kita jadikan masya Allah nge-share lagi viral kan. Mana nasib, mana bagian kau untuk mendoakan mereka? Bangga aku lah nge-share pertama kali. No, itu apa? Ya. Apalagi yang ngeditnya itu. Sayang itu. Ya, ini bukan uang lagi, masya Allah sekarang uang lagi berjuang hidup di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Bolehlah kalau ente nak ngerekam, datanglah ente ke sana, ente rekam. Atau dari bersekian ratus banyak postingan-postingan di media ente rekam, ente edit dengan cantik, niat untuk mengetuk pintu hati manusia, minimal mendoakan, kalau bisa mengumpulkan dana, misalnya itu, Allah azim. Nah ini nggawi yang macam itu kita banggakan, kita share. Salah besar ya kawan, salah besar. Ya. Nah itu hadis. Nah dalam hadis ini beda. Rasul mengatakan yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah tertawa melihat keadaan dua orang hambanya. Yaqtulu ahaduhuma, jika orang membunuh satu orang. Satu orang membunuh seseorang sehingga mati. Ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah, tapi dua-duanya masuk surga. Nah ini beda. Ada ceritanya beda ikhwan. Kalau tadi yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Tapi di sini Rasul mengatakan yaqtulu ahaduhuma al-akhar, telah membunuh seorang dari dua orang tersebut, membunuh satu orang yang lainnya, mati. Yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk surga juga. Ternyata ada cerita di balik ini. Pertama yang dibunuh pertama itu adalah seorang muslim dalam perperangan dengan orang kafir. Kata kelas orang kafir ini namanya siapalah, Bram barangkali ya, misalnya terbunuh Ahmad syahid masuk surga. Wa subhanallah, Bram ini dapat hidayah setelah membunuh, dapat hidayah, masuklah Islam, jadi Ibrahim namanya. Dia akhirnya berperang sama orang kafir, meninggal, terbunuh juga, masuk jadi syahid. Dosa dia waktu membunuh orang muslim itu dihapuskan Allah dengan masuknya dia dalam Islam. Jadi macam itu ceritanya. Ya, pertama dia membunuh seorang muslim waktu dia masih kafir, lalu dengan hidayah Allah masuk Islam, lalu dia berjuang berperang melawan orang kafir, lalu terbunuh di tangan orang kafir, masuk surga juga. Nah, ketemu di surga. Sama-sama syuhada. Beda dengan yang tadi awal. Kalau yang awal tadi muslim sama muslim. Ya, muslim sama muslim. Ya Allah. Wallahu a'lam. Thumma yatubul qatil fayuslim fayustashhad. Jadi orang yang membunuh itu dapat hidayah, masuk Islam, dia bertobat, lalu dia membalas keburukan dulu pernah membunuh. Ya, seperti kita saksikan dalam kisah siapa? Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy. Waktu kafir dia membunuh manusia termulia. Begitu dia masuk Islam, dia bertekad untuk menebus dosanya dulu, padahal dia sebenarnya sudah diampuni Allah. Cuma ada keinginan membalas keburukan yang pernah dilakukan semasa kafir itu dengan melakukan yang seimbang. Lalu dia membunuh siapa? Musailamatul Kadzdzab, nabi palsu, wong paling mungkar zaman itu. Dia bunuh dengan tangannya bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau tidak salah. Ya, membunuh. Jadi ngerasa dia, alhamdulillah aku membunuh orang yang terbaik dalam Islam, dan sekarang aku dalam Islam membunuh orang yang terburuk di mata Islam. Wa hakadha wallahu a'lam. Baik, selesai sudah bab tentang taubat, masuk kita bab sabar. Nah, bab sabar ini tidak selesai-selesai, paling panjangnya bab. Bab sabar ini tidak selesai. Sampai kapan selesai? Sampai meninggal baru selesai. Nah, sabar. Masa kita masih hidup di muka bumi Allah, bab sabar ini tidak pernah dikhatamkan, dibuka terus. Dalam segala urusan dunia nak sabar, urusan akhirat juga nak sabar. Lagi senang kita harus sabar, lagi susah lagi sehat harus sabar, lagi senang, lagi sakit juga harus sabar. Jadi orang kaya, nak sabar.
Ya jadi miskin. Yo sambung. Nak sabar kalau. Bab sabar. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Lanjutannya warabitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, bersabar dan bersabarlah. Warabitu, lalu ikat, artinya mantapkan, sabarkan, kokohkan, istiqamahkan. Fattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan kami coba kamu manusia dengan sesuatu yang sifatnya al-khauf, ada rasa ketakutan, yang rasa terancam, wal-ju, rasa lapar, dikatakan al-ju la yurham. Wong lapar tu dah ajak kompromi. Lapar tu dah pacak dan ajak kompromi. Berapa banyak orang berani berbuat, membunuh bahkan karena lapar. Walju wan naqsi minal amwal, atau berkurangnya harta, itu cobaan dari Allah. Wal anfus, atau pada diri kita ngalami ini ngalami itu, sakit ini sakit itu. Wathamarat, dan juga kekurangan daripada hasil kebun, hasil ladang, hasil pertanian. Wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi itu semua. Wa qala subhanahu wa ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahu, Allahumma ja'alna wa iyyakum minas sabirin. Sesungguhnya balasan untuk orang yang sabar itu adalah balasan yang tanpa hisab, artinya tidak pacak dinilai, saking tinggi dan saking besarnya pemberian tersebut. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur, la min azmil umur. Wa qala ta'ala wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis sabri wassalah, tolonglah dirimu untuk dekat kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang mulia dengan apa? Bisabr wassalah, sabar dan ibadah. Nah, di sini yang ucapan terakhir ini yang luar biasa. Seorang yang sabar dan senantiasa istiqamah melakukan ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan magom ma'iyah, magom yang paling hebat. Innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama. Magom ma'iyah, kebersamaan. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingat, aduh, beratnya kehidupan bapak ini, Masya Allah, cobaannya bertubi-tubi, tapi caknya dia sabar. Pagai, minta doa sama dia. Kenapa? Allah bersama dia. Ada menunjuk bala musibah, tapi Masya Allah sabar. Pagai. Kita nak ngai kiai habaib, dia boleh bagus. Tapi ada orang yang bukan kiai, bukan umat, bukan habaib, tapi sabar. Entah sabar menghadapi kepahitan rumah tangga, kekurangan daripada rezeki, kesehatan yang tidak dimiliki, sakit, atau boleh jadi kesabaran menghadapi orang tua, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi lingkungan, dihasut, diganggu, macam-macam kan. Sabar. Ya, magam ini, sabar ini lebih hebat dari magam orang yang banyak solat, banyak berpuasa. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan kami berikan kamu cobaan, kata Allah. Dengan cobaan itulah kami akan menyaksikan dan tahu yang mana di antara kalian yang benar-benar mujahid, bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, was-sabirin, dan orang-orang yang sabar.
ayat tentang sabar ini sangat banyak dalam Al-Quran, sangat banyak kata beliau dalam Al-Quran. Wa bayanil fadlihi katsiran ma'rufah, dan penjelasan tentang kemuliaan sabar itu luar biasa. Cukuplah ikhwan kita mengenal Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu semuanya agung, makhluk Allah termulia di muka bumi Allah adalah Nabi dan Rasul. Singkat cerita, Nabi yang paling afdal, paling hebat, paling tinggi derajat di sisi Allah dari sekian banyak Nabi dan Rasul adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi, kenapa mereka dipilih menjadi yang terhebat, termulia? Ada 5 Nabi karena kesabaran mereka yang lebih. Bukan berarti Nabi yang lain tidak sabar, tapi mereka mendapatkan cobaan-cobaan yang sangat hebat, dan yang paling hebat di antara mereka kedudukannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, menyampaikan beberapa undangan. Pertama, insyaallah Jumat malam Sabtu ini kita akan mengadakan majelis 2 mingguan di rumah Habib Alim Nang seperti biasa, ba'dal maghrib dengan bacaan kitab Nasihat Diniyah, lalu ba'dal isya di MTRI bacaan kitab Risalatul Ma'awanah. Lalu besoknya malam Ahad kita semua diundang untuk menghadiri hall Thalatha Immah, 3 orang pemimpin ulama besar, orang saleh, orang alim, orang yang penuh berkah, yang subhanallah dengan takdir Allah tinggal di satu tempat yang sama, meninggal di waktu yang berdekatan, tidak nyampe 1 bulan. Itu Imam Da'ilullah Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, meninggal di akhir Zulqa'dah, di akhir Jumadil Ula. Lalu Habib Idrus bin Abdullah bin Smith meninggal tanggal 14 Jumadil Akhir. Kemudian Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab meninggal kurang lebih tanggal 17 atau 18 Jumadil Akhir. Insyaallah akan diadakan oleh para alumni Pondok Pesantren Rubat Tarim, dan para habaib kampung BBC mengajak kita untuk menghadiri acara hall tersebut pada hari Sabtu malam Ahad ba'da salat Isya di Musalla Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Kemudian besoknya kita akan menghadiri hall Al-Khubabah Ad-Da'iyah Ilallah As-Salihah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Bukar Salim, atau kita kenal Ustazah Kulsum, pada hari Ahad jam 10 sampai selesai di Kampung 13 Hilir di rumah beliau. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Kemudian insyaallah pada pada hari Ahad depannya lagi kita akan menghadiri hall Al-Habib Al-Arif Bilal Al-Qutub Ahmad bin Hamid Al-Kaf, insyaallah ta'ala. Nah, mungkin di antara majelis-majelis ini ada apa namanya, rangkaian acara ya, macam hall Abi Ahmad tuh malam Ahad tuh ada acara, tidak salah Buddha atau Maulid di rumah. Kemudian Habib Ahmad, begitu juga Hubabah Ummi Kulsum itu ada juga ziarah di pagi hari ya, di makam-makam mereka. Kebetulan makam mereka ada di Palembang, jadi diadakan ziarah di pagi hari. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Fadhil adzan, yang nak berwudu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هيا على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه حبي وآله وصحبي والحمد لله